Hi friends, welcome to my class. This is Hanumesh Nayak, working as assistant professor in chemistry, Government Degree College, Hindanur. Today I am going to explain you about crystal field theory. This theory used to understand bonding in coordination compounds. In our previous classes, we have studied two theories to understand bonding in a coordination compound. Among them, one is Werner's theory and the other is valence bond theory. This crystal field theory much satisfactorily explains the bonding in coordination compounds than valence bond theory. Now we'll discuss about the crystal field theory completely. The theory was proposed by Hans Bethe and Van Vleck, and this theory was applied to the coordination compounds for the first time in the year 1952 by Orgel. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ವಿ ನೋ ದಟ್ coordination compounds are made up of central metal atom or ion which is surrounded by the number of ligands. Ligands may be 3 or 4 or 5 or 6. So the first point clearly states that ligands are treated as the point charges. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಎ 2 electrons which is having negative charge on it. Negative charge is nothing but it consists of 2 electron pair ಅಂತ OH ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CN ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CL ಮೈನಸ್, F ಮೈನಸ್ಸು, I ಮೈನಸ್, BR ಮೈನಸ್, ಸಲ್ಫೇಟು, SO4 2 ಮೈನಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. These negatively charged ligands are treated as point charges and ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು. ದೇ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ pair of or unshared pair of electrons to the central metal atom and then they are going to form a bond ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ and we know that central metal atom or ion is a positively charged particle and the ligand is negatively charged particle, hence the type of interaction between a central metal atom and the ligand is electrostatic force of attraction. It is the bond in case of coordination compounds. I mean between the metal atom or ion and the ligand is purely ionic in nature. So the force which holds central metal atom or ion and the ligand is electrostatic force of attraction. Okay. So see here in the following diagram it is clearly mentioned the bond between when ligand is going to approach. So ligand is negatively charged particle or neutral. Negatively charged ligand means it is treated as point charge and neutral ligand it is called as the dipole. The type of interaction is purely ionic in nature, so that the interaction between the metal atom or ion and the negatively charged ligand is ion-ion interaction, and the interaction between the metal atom or ion and the neutral ligand is ion dipole interaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. In an isolated metal atom, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೆಟಲ್ all 5 d orbitals have equal energy.
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವು see here energy level, these are lying at the bottom having lower energy, isolated metal orbitals, d orbitals, these are having lower energy. Metal atom or ion gets surrounded by ligands, there occur interaction between d electron cloud of a metal atom or ion and ligands. ನೋಡಿ ಈಗ central metal atom or ion, it is positively charged particle, ligands are negatively charged particles. The force ligand na ಕರೀತಲ್ಲ force, positive charge likes negative charge which attracts, the force which holds central metal atom or ion and the ligands is electroforce of attraction, and simultaneously there is the repulsive force also. So repulsive force ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಿಗರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ. ದೇರ್ ಆಕ್ಯುರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, electrons of the orbitals present in the metal atom or ion and the ligands. So repulsive force also going to act. If the field due to ligand around metal atom is spherically symmetrical, d orbitals of metal remains degenerated. Nodi, ಈಗ ligands when they are approaching the central metal atom or ion, if they are approaching spherically symmetrical ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ, if they are approaching from the same distance from the 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, first isolated d orbitals are having lower energy. When ligands approaches spherically symmetrical, they are getting the higher energy due to interaction, repulsive force, interaction between the ligand, negative charge ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and the electrons of the d orbitals ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ, so they are going to get little bit higher energy. So since ligands are approaching spherically symmetrical, so that even though they are having same energy, they are degenerate in nature, ಇನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ if the field due to ligand surrounding metal is unsymmetrical, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಸಮನಾದ ದೂರದಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಈಗ ಆಕ್ಟಹೆಡ್ರಲ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ದ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 sets ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ 2 sets ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು 2 ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ದೂರ ಇರೋವು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಲ್ 6 ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನು x ಡ್ಯಾಶ್, y ಡ್ಯಾಶ್, z ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ 6 ಆಕ್ಸಿಸ್. x ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, y ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಮತ್ತು z ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಲ್ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ DXY, DYZ, DZX ಇವು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. DXY ಅನ್ನಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DXYದಲ್ಲಿ XY ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ನು, YZದಲ್ಲಿ YZ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ZXದಲ್ಲಿ Z ಮತ್ತು X ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆರಡು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, DX² - Y² ಮತ್ತು DZ², ದೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. DX² - Y² ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. DZ² ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ Z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಯಾವ 2 ಅಂದರೆ DX² - Y² ಮತ್ತು DZ², ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿತ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DX² - Y² ಆ್ಯಂಡ್ DZ². ಇವೆರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, these will get the higher energy than the barycenter. ಅಲ್ಲಿ barycenter ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅದು 0 ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾರಿಸೆಂಟರ್ನ. ಬಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಸೆಂಟರ್ ಈಸಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ 45 ಡಿಗ್ರಿ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಒಂದು ಈಸಿ ಇನ್ನೊಂದು T2G. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಸಿ T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between 2 sets of orbitals is denoted by delta.
ಡೆಲ್ಟಾದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ T2z orbitals and EZ orbitals is called as crystal field splitting energy, that is denoted by delta. This magnitude of delta ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಬಹಳ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವೈಲ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ weak field ligands. This is about the, when we are understanding postulates very clearly, then it is very easy for us to apply this theory for the coordination compounds. Nodi, depends upon the number of ligands, formation of coordination compounds will get the different geometries. If there are 6 ligands, the geometry will be octahedral. So 4 idre there are 2 possible geometries are possible. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲು, dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ dsp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ, 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ. x ಡ್ಯಾಶು, y ಡ್ಯಾಶು, z ಡ್ಯಾಶ್, 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 5 ಇದಾವೆ. ಹೆಂಗಿದಾವೆ, dxy, dyz, dzx, ಇವು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ T2z ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are oriented in between the axis. Oriented in between the axis, we know that these are double-doubled in nature. Oriented in between the axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if electron is present there, it is moving in particular areas. ಅಂದರೆ in between the dxy ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ dyz ಆ್ಯಂಡ್ dzx ಇವು 3ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ T2z ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು dx² - y² ಆ್ಯಂಡ್ dz² ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ set of EZ orbitals. These are oriented along the axis. Since approach of the ligands are all 6 ligands approach along the axis, but only 2 orbitals, set of EZ orbitals are lying along the axis, then interaction between the electron cloud of the ligand and the electron present in the d metal orbital directly interaction takes place, so that repulsion will be more. Then set of EZ orbitals will get the higher energy than the barycenter, and set of T2z orbitals will get the lower energy than the barycenter. The difference between the set of EZ and T2z orbitals is called as crystal field splitting energy, and it is denoted by delta O. Okay, this is about the crystal field splitting in octahedral complex. So
ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟೈಡಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪಾಸ್ಚುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪಾಸ್ಚುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.